안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 11일 목요일 로마서 3장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 3장. 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이냐? 범사에 많으니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았음이니라. 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요? 그 믿지 아니함이 하나님의 미쁘심을 패하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 사람은 다 거짓 되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다. 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다 함을 얻으시고 판단 받으실 때에 이기려 하심이라 함과 같으니라. 그러나 우리 불의가 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말 하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐? 결코 그렇지 아니하니라. 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요? 그러나 나의 거짓말로 하나님의 참되심이 더 풍성하여 그의 영광이 되었다면 어찌 내가 죄인처럼 심판을 받으리요? 또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐? 어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니 그들은 정죄받는 것이 마땅하니라. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라. 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 그런즉 자랑할 데가 어디냐? 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐? 또한 이방인의 하나님은 아니시냐? 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐? 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 3 God's faithfulness. What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all,
They have been entrusted with the very words of God. What if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true, and every man a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak, and prevail when you judge. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing his wrath on us. I am using a human argument. Certainly not. If that were so, how could God judge the world? Someone might argue, if my falsehood enhances God's trustfulness and so increases his glory, why am I still condemned as a sinner? Why not say, as we are being slanderously reported as saying, and as some claim that we say, let us do evil that good may result. Their condemnation is deserved. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Where then is boasting? It is excluded. On what principle? On that of observing the law? No, but on that of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law. Is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, since there is only one God who will justify the circumcised by faith
and uncircumcised through that same faith. Do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we abhor the law. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. ローマ人への手紙第3章。それではユダヤ人の優れている点は何ですか？割礼に何の益があるのですか？あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられました。ではどうですか？彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか？決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られます。と書いてある通りです。では、もし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか？私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか？決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか？では、もし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか？善をもたらすために悪を行おうということになりませんか？私たちがそう言っていると、ある者たちから中傷されています。そのように中傷する者たちが裁きを受けるのは当然です。では、どうなのでしょう？私たちに優れているところはあるのでしょうか？全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。すべての者が離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています。律法が言うことは皆、律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、人は誰も律法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。
しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわち、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです。異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 말씀에서는 사도 바울이 모든 사람이 죄 아래에 있다고 설명하면서 율법의 행위로는 의롭다 하심을 받을 육체가 하나도 없다고 말하고 있습니다. 그러면서 율법 외에 한 의가 나타났는데 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자들에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 해서 차별이 없느니라입니다. 네, 차별이라는 한자를 그대로 일본어로 읽을 때는 사베츠라고 하는데요. 그래서 없다는 아리마생이 돼서 사베츠와 아리마생, 차별이 없느니라, 사베츠와 아리마생이라고 말합니다. 네, 우리는 예수님을 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻었습니다. 죄인에서 의인이 되었고 또 고아와 같은 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 네, 그렇지만 우리 주변에는 아직도 예수님을 알지 못하고 또 믿지 않는 자들이 많습니다. 그래서 그들에게 우리가 아는 복음, 먼저 믿은 이 복음을 그들에게 전하여서 그들도 의롭다 하심을 얻고 죄인에서 의인으로 또 고아와 같았던 자들에서 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 계속해서 복음을 전하고 또 이 성탄의 계절에 예수님의 이 땅에 오심과 또 탄생하심을 더욱 전하는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 추워진 날씨 속에서 감기 조심하시고 오늘 하루도 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.